जी डॉक्टर साहब, मैं फिर शुरू करना डॉक्टर साहब आज जी शाह हुसैन दी अगली कॉफी। जी। घर सोहन सैया एतड़ियां, घर सोहन सैया एतड़ियां, होड़ियां हटकियां रह न मूले, डूंगे चिक्कड़ लेटड़ियां, काइयां भुखियां काई तहाई, काए जगेंदियां काए निंदराई, कईयां सखियां दंद मचाई, पंजा बेड़ी वैन वैन लुड़ाई, सब घर दियां मंज भेतड़ियां, घर सोहन सैया एतड़ियां, पंजे सखियां इक्को जिहियां, हुक्म संजोग इकट्ठियां होइयां, जो पंजा नू धागा पाए, सो सबराई कंत रजाए, कहे हुसैन बेशर्मी सैया, आए पवन अचेतड़ियां, घर सोहन सैया एतड़ियां। डॉक्टर साहब कोशिश की थी मैं सही पढ़ा, क्योंकि कुछ औखे लफ्ज हैं जिन्हें पहले। ठीक पढ़िया है, ठीक पढ़िया है तुसी। जी थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट जी। हाँ जी अगे मैं पढ़ देना जी के घर सोहन सैया एतड़ियां, होड़ियां हटकियां रह न मूले, डूंगे चिक्कड़ लेटड़ियां, काई भुखियां काई तिहाई, काए जगंदियां काए निंदराई, कईयां सखियां धुंध मचाई, पंजा बेड़ी वैन लुड़ाई, सब कर दियां मंज भेतड़ियां, पंजे सखियां इक्को जिहियां, हुक्म संजोग इकट्ठियां होइयां, जो पंजा नू धागा पाए, सास बराई कंतरी जाए, कहे हुसैन साडे ते लिखिया बेशर्मी सैया, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। अच्छा कहे हुसैन बेशर्मी सैया, आए पवन अचेतड़ियां, डूंगे चिकड़ लेटड़ियां। मेहरबानी। हाँ जी मैं पढ़दा जी। हाँ जी मैं पढ़दा जी। ठीक है। घर सोहन सैया इतड़ियां, घर सोहन सैया इतड़ियां, होड़ियां हटकियां रहन ना मूले, डूंगे चिक्कड़ लेटड़ियां, कईयां भुखियां कईयां ध्याइयां, कई जागदियां कई निंदरियां, कईयां सखियां चंद मचाई, पंजां बेड़ियां वैन लुड़ाई, सब्बे घर दियां मंज भेतड़ियां, पंजे सखियां इक्को जिहियां, हुक्म संजोग इकट्ठियां होइयां, जो पंजां नू धागा पाए, सांस बराई कंतर जाए, कह हुसैन बशर्मी सैयां, आवे पवन अचेतड़ियां। मेहरबानी। चल मैं पढ़ दिंदा हूँ। घर सोहन सैया एतड़ियां, होड़ियां हटकियां रहन न मूले, डूंगे चिक्कड़ लेतड़ियां, काइयां भुखियां काई तिहाई, काए जगंडियां काए निंदराई, कईयां सखियां चुंद मचाई, पंजा बेड़ी वैन लड़ाई, सब घर दियां मंज भेतड़ियां, पंजे सखियां इक्को जिहियां, हुक्म संजोग इकट्ठियां होइयां, जो पंजा नू धागा पाए, साह सबराई कंत रिजाए, कहे हुसैन बेशर्मी सैयां, आए पवन चेतड़ियां। घर सोहन सैया एतड़ियां, होड़ियां हुटकियां रहन न मूले, डूंगे चिक्कड़ लेटड़ियां, काइयां भुखियां काई तिहाई, काए जगेंदियां काए निंदराई, कईयां सखियां धुंध मचाई, पंजा बेड़ी वैन लुड़ाई, सब घर दियां मंज भेतड़ियां, पंजे सखियां इक्को जिहियां, हुक्म संजोग इकट्ठियां होइयां,
ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਏ ਸੋ ਸਭਰਾਈ ਕੰਤ ਰਝਾਏ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਈਆਂ ਆਏ ਪੌਣ ਅਚੇਤੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। डॉक्टर साहब आए पवन उचेतड़ियां कि आए पावन उचेतड़ियां? आए आए पौण अचेतड़ियां। पौन चेतड़ियां का मतलब समझ नहीं आया डॉक्टर साहब। अचानक अचानक कुछ भी कर लेंदियां ने। अच्छा, इतने पौन पवन नहीं की हवा जिनके असीं कहने हैं? नहीं। अच्छा ठीक ठीक, आए पौन चेतड़ियां। डॉक्टर साहब पवन भी नहीं है ते पौन भी नहीं है, ना पौन है ना पवन है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮੈਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਵਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੋੜਿਆ ਹੁਟਕਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮੂਲੇ। ਖੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੂੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੋੜਿਆ ਹੁਟਕਿਆਂ, ਹੁਟਕਿਆਂ ਮਤਲਬ ਰੋਕਿਆ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਮੂਲੇ, ਡੂੰਘੇ ਚਿੱਕੜ ਲੇਟਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝੀ ਆ, ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਪੰਜੇ ਸਖੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਈਵਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਸੌਰੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਤਾਗੇ ਪਾਏ, ਜਦ ਤਾਗੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਰੀਝ ਰਜਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਈਵਲਸ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੈਗੇ ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਖੀ ਲੱਗੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਕਾਈਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਈ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਹੋ 5 ਈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं कोशिश करना। जो मैनू समझ आया वो हैगा कि
घर सोहन सईयां ए तड़ियां। मैं लगता कि शाह हुसैन की गल करते पे ने कि जी कायनात है, जी धरती है, जिस जगह ते असीं रह रहे हैं, साह लै रहे हैं, खेड रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, यह घर है। और यह घर है, एक वेड़ा है जिथे बेशुमार लुकाई रही पई है। घर सोहन सईयां ए तड़ियां, बेशुमार ने, टू मैनी पीपल। और अगर मैं दूसरी मेरी गल ऐसे में लगी है कि वो इस वे बड़े प्रैग्मैटिक और बड़े ही प्रैक्टिकल और बिल्कुल मेटाफिजिकल नहीं, बिल्कुल आइडियलिस्ट नहीं, और बिल्कुल और रियलिस्ट होके फिजिकल लेवल ते गल करते पे ने, जिन्हों कहते हैं कि पंजे सखियां इको जिहियां हुक्म संजोग इकट्ठियां होईयां। ते मैनू पंजा सखियां तो लगता है कि यह गल करते पे ने जी वारिस शाह ने गल की सी कि यह पंज पीर पंज हवास तेरे, कि जरा अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है इंसान का, वो यह पंज हवास ही ने। और अगर यह पंज हवास का असीं अच्छा इस्तेमाल करिए, गुड यूज करिए, तो वी कैन अचीव अ लॉट। और वो अचीव जरा वे वो अचीव का मतलब है कि तुसी कौन तो भी खुश कर सकते हो, अपना मकसद हासिल कर सकते हो। यू कैन हैव ए बैटर प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव लाइफ हियर। लेकिन वो कहते हैं कि जेड़े और अगर एक और जो पंजा नूं धागा पाए सो सबराई कंत रजाए, इत्थे मैनूं धागा पाने का मतलब लगता है कि जिवें वारिस शाह ने कहा सी कि इन्हां पंजा हवासां नूं तुसीं इकट्ठा यूज करो, इंडिविजुअल ना यूज करो। इंडिविजुअली तुसीं यूज करोगे तो एवं दा फायदा नहीं होएगा। मैनूं इत्थों समझ लगती पई है कि धागा पाने का मतलब है कि जे अल्टीमेट साडा जिहड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिहड़ा असीं इंटरनली उहनूं फिर दोबारा रिसीव करके ते प्रोसैस करके ते फिर असीं उहदे तो आउटपुट कढने आ, वो पंज हवास ही ने। दैट्स इट। छठा छेवां सतवां अठवां कोई हवास नहीं है। सो वो कह रहे हैं कि तुसीं इस दुनिया ते हो, फिजिकल लैवल ते जींदे पे हो, ते अगर तुसीं इन्हां नूं इकट्ठा नहीं करोगे, इस पंज हवासां नूं धागे च नहीं बनोगे, इन्हां दा इक्वल कलैक्टिव यूज नहीं करोगे, तो फिर की होएगा? चिकड़ा च रहोगे, लस्ट च रहोगे, दुखांत च रहोगे, अपने आप तो दूर रहोगे। और तुसी जरा ना भुखिया, जिवें कई लोगों की कभी लालच खत्म नहीं होती, पैसे की लस्ट की खत्म नहीं होती, लालच कईयां दी नींदर पूरी नहीं होती। सो कईयां भुखियां काई तहाई काई जगेंदियां, यानी कि वो लोग ने जिन्होंने जिंदगी च ना डेफिशिएंसी रहनी है। किसी की भुख नहीं खत्म होनी, किसी की नींदर खत्म नहीं होनी, किसी का जगांदरा खत्म नहीं होना, किसी का कुछ खत्म नहीं होना। और कई ऐसिया होनियां जिहड़ियां कि एवियां होंगियां जिहड़ियां कि पंज हवास नहीं यूज करनगियां, पंज सेंसिस, वो खप खुप पा के ते अपनी जिहड़ी बेड़ी है जिंदगी की वो डुबा डुबू के फारग हो जांदियां। ते कहे हुसैन बेशर्मी सईयां आए पौन चेतड़ियां। और अखीर ते फिर वो इस चीज नूं बिल्कुल वाइंड अप कर दिंदे ने कि वो लोग जिहड़े कि वाकई पंज सेंसिस नूं इस्तेमाल नहीं करते अच्छी तरह इस जिंदगी नूं गुजारन वास्ते फिजिकल लैवल ते, इहदे च कोई आइडियलिस्ट मैनू नजर नहीं आ रहा, कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा, मैनू नजर नहीं आ रहा। आए पौन चेतड़ियां के जिहड़े आके बिल्कुल फटाफट हर काम करके छेती छेती, और कोई ਉਹਦੇ ਚ फकर जरा वे कुछ नहीं गा, गौर नहीं गा, पॉन्डरिंग नहीं गी, थिंकिंग नहीं गी, वो आके फटाफट बेशर्मा तरह काम करके निकल जाती है, क्योंकि वो ना टाइम ही सोचती नहीं खलो कि फाइव सेंसिस की इंफॉर्मेशन तुसीं लैके प्रोसैस करके ते किस तरह तुसीं चीज़ां अगे लगानी है। ते हौड़ियां हटकियां रहन ना मूले, वो तुसीं ऐसी भी जिंदगी तुसीं लोग देखोगे जिन्हां तुसीं तुहाडे सामने बिल्कुल इरैशनल चीज़ां कर रहे हैं, उन्होंने नजर भी आ रहा होंदा, तुसीं भी दस रहे होंदे हो, लेकिन उन्होंने नहीं हटना। ये भी ग्रुप है। सो डिफरेंट कैटेगराइज मैं लगता जिवें उन्होंने ना कैटलॉग बनाता है शाह हुसैन ने जिवें वारिस शाह का पूरा ही कैटलॉग है कि होड़ियां हटकियां भुखियां रजियां ये वो दंद पंजा बेड़ी ये वो सारा होड़ियां हटकियां चिक्कड़ लिटरियां सारी जी इमेजरी है बहुत ज्यादा हैगी है ओदी उन्होंने लोगों वास्ते वे कि इट्स अ वेरी कॉल फॉर अवेकनिंग कि भी तुसी जाग जाओ, चिक्कड़ ते निंदराई ते भुखी ते जगेंदियां ते बेड़ी वैन लुड़ाई ये मंज जरा ना ये ठीक नहीं गा। अगर तुहानू रैशनलिस्टिक होना पेगा और बिल्कुल फिजिकल लैवल ते इस दुनिया नू घर नू इंजॉय करना होएगा, लेकिन रैशनल लैवल ते। मैनू ऐ समझ आई। थैंक यू।
ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੈਂਸਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਏ ਸਾਹ ਸਭਰਾਈ ਕੰਤਰ ਜਾਏ, ਕੰਤਰ ਜਾਏ, ਕੰਤਰ ਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਰਕ ਡੀਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਡੀਡਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਸੈਂਸਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਰਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣਾ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਚ ਲਾਂਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਏ ਆ ਕਿ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 5 ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 5 ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਵਾਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।
हाँ जी, यामीन साहब, यामीन साहिबा, अगर कुछ कहना चाहें, नहीं तो डॉक्टर साहब बैक टू यू। उन्होंने पूछते लो। मैं पूछा है, अगर यमीन अख्तर साहिबा कुछ कहना चाहें, तुसी म्यूट हो। सॉरी सर मैं ना लेट ज्वाइन कीती ते मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कीता। नहीं पढ़ दो, कोई गल नहीं, एक बारी पढ़ दो। नहीं माजरत, मैं नेक्स्ट पढ़ लांगी। चलो ठीक, ओके। अच्छा जी, मेरी शक्ल नहीं नजर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ क्योंकि मैं उतों पढ़ रहा हाँ। अच्छा, जी मेरी इस काफी दी पढ़त है ना, वो जिथों शुरू होंदी है ना, वो ये है कि घर सोहन सैया एतड़ियां। एक तो ये है कि वो सैया ने एक दूजे दियां, और एक घर दे विच रहिंदियां ही सोहणियां लगदियां ने, या उन्हां दा सोहना होना एक घर विच रहिंदियां होया है। घर सोहन सैया एतड़ियां। अच्छा, ये बड़ी एक इमेजरी बड़ी दिलचस्प है कि पंजा पंजा सैया जिहड़ियां ने ये किस तरह दियां हैगियां ने। अच्छा, मसलन ये जिहड़ी अगली लाइन है, अगलियां जिहड़ियां लाइनां ने, होड़िया हुटकियां रहन न मूले डूंगे चिकड़ लेटड़ियां, काई काइयां भुखियां काई तिहाई, काई जगेंदियां काई निंदराई, कईयां सखियां धुंध मचाई, पंजा बेड़ी बैन लुढ़ाई, सब घर दियां मंझ भेटड़ियां। अच्छा, ये जिहड़ी जिहड़ी मेरे ज़हन दे विच अजीबो गरीब गल है कि तुहाडे ते शायद नहीं आई, मेरे ज़हन दे विच इंज आई है कि जिवें ये जिहड़ियां सईयां ने ये मझां ने, ते ओह मझां जिहड़ियां ने ओह 5 मझां ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ 5, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੋੜਿਆ ਹੁਟਕਿਆਂ ਉਹ ਰੁਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲੇਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Good one, that's a good one. अच्छा, लेकिन इत्थे ये है कि जिहड़ियां वो अमोल ने, कंट्रोल्ड नहीं हैगियां। होड़िया हुटकियां रहन ना मूले, मतलब वो कोई कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो बल्कि अपनी स्पॉन्टेनिटी दे विच रहिंदियां ने। इसी वास्ते वो डूंगे चिक्कड़ विच लेटियां रहिंदियां ने। हुण डूंगा चिक्कड़ जिहड़ा है, चिक्कड़ ते चिक्कड़ है ना, ते ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ चिक्कड़ दे विच ਉਹ गंदियां भी लगदियां ने, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी पसंद हैगी है वो चिक्कड़ च लेटना है। या ये है कि वो ये देखो कि चिक्कड़ दे विच
ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋੜਿਆ ਹੁਟਕਿਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਈਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਈ ਤਿਹਾਈ, ਕਾਈਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਈ ਤਿਹਾਈ, ਕਾਏ ਜਗੀਂਦੀਆਂ ਕਾਏ ਨਿੰਦਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰੇਹ, ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਈ ਹੋਣਾ ਥੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਨੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਸਖੀਆਂ ਧੁੰਦ ਮਚਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਦ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਖੋਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਬੇੜੀ ਵਹਿਣ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁੰਦ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੰਝ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਸੋਹਣ ਸਹੀਆਂ ਏਤੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮੰਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ, ਤੇ ਭੇਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੇਤ, ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੀਮੇਟ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਸਖੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਉਤਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਉਤੇਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਪਾਏ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੌ ਸਭਰਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਸਭਰਾਈ ਕੰਤ ਰਿਝਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਈਆਂ ਆਏ ਪੌਣ ਅਚੇਤਨੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿਆ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਖੁਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਇੰਟਰੀਕੇਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜ ਪੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਇਮਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।
ਪੰਜ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਈਆਂ ਸਖੀਆਂ ਧੁੰਦ ਮਚਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਬੇੜੀ ਵੈਨ ਲੁੜਾਈ, ਜਾਂ ਵੈਨ ਲੁੜਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਨ ਲੁੜਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀ ਬੇੜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀ ਰੁੜ ਜਾਵੇ। It's how you use it, how you use them, how they are aligned. ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੰਜਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਮੇਜਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਟਾਫਰ ਤੇ ਇਮੇजेस ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਮੇਜਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਂਝਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, from metaphorical point of view as well as interpretation point of view, ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਰਾਂਝਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, that was very interesting। ਵੈਸੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਿੱਕੜ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਮੇਜਰੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, it tells you a lot if you can capture it rightly। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਕ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੰਗ ਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹਾਵਤ ਰਾਂਝਾ ਆਂਕਸ ਦੇ ਹੋੜੀਏ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਂਝਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, सिंक कर सकता है, अलाइन कर सकता। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। ਸਰਜਦੇ ਚ ਪੰਜਾਂ ਬੇੜੀ ਵਹਿਣ ਲੁੜਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲकुल सही कह रहे हो। क्योंकि डॉक्टर साहब अगर कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है या डीकंस्ट्रक्ट हो रही है, अल्टीमेटली तो जो पांच सेंसेस ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर यूजिंग इट। इफ वी आर यूजिंग them in परफेक्ट अलाइनमेंट ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ठीक ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ठीक जी और कोई? डॉक्टर साहब तुसीं तैयार कीती है धुन दी? हाँ जी, मैं जी धुन तैयार कीती है, वो मैं तुहानू सुना देना है। थैंक यू। ते वो तुसी आज रिकॉर्ड कीता? हाँ, केड़ा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है डॉक्टर साहब? अच्छा, हाँ जी ठीक। मैं म्यूट कर देना सब नू, ये सब म्यूट हो जाओ। मैं जरा वो काफी कढ़ लवा। जी घर सोहन सैया ये तड़िया, घर सोहन सैया ये तड़िया, घर सोहन सैया ये तड़िया, होड़िया हुट किया रहन ना मूले, होड़िया हुट किया रहन ना मूले, डूंगे चिकड़ लेटड़िया, घर सोहन सैया ये तड़िया, घर सोहन सैया ये तड़िया, काया भुखिया काई तिहाई,
काया भुखिया काया भुखिया काई तिहाई काय जगेंगिया काय निंदराई कईया सखियां कईया सखियां धुंध मचाई कईया सखियां धुंध मचाई पंजा बेड़ी वहन लुड़ाई पंजा बेड़ी वहन लुड़ाई सब घर दिया मंज बेतड़ियां घर सोहन सैया ये तड़ियां घर सोहन सैया ये तड़ियां पंजे सखियां इको जइया पंजे सखियां इको जइया हुक्म संयोग अकठियां होइया हुक्म संयोग अकठियां होइया जो पंजान धागा पाए जो पंजान धागा पाए सो सबराई कंतर जाए सो सबराई कंतर जाए कहे हुसैन बेशर्मी सैया कहे हुसैन बेशर्मी सैया आए पौन उचेतड़ियां घर सोहन सैया एक तड़ियां घर सोहन सैया एक तड़ियां। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत ਵਧੀਆ। ਬੜੀ ਹਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਗਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੜੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। परफेक्ट सुराज बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है जी, फिर थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीवन। ओके जी, थैंक यू थैंक यू जी, ओके जी।